یہ کل رات کو اتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان والے یا بلوچ ناراض کیوں ہیں۔ جو ہمارے انتظامی جو افسران ہیں، ہمارے آئی جی پولیس ہے، ڈی آئی جی ہے، سب دفاتر میں بیٹھ کے صوبے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ دفاتر میں بیٹھ کے کبھی صوبہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کیسے کارکردگی اچھی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البوس ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ملکی حالات پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہے ایک نامور کالم نگار، سیاسی اور سماجی شخصیت میر محمد اسلم رند صاحب۔ رند صاحب، اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی۔ آپ ماشاءاللہ کالم لکھتے ہیں ملکی حالات پہ، اور خاص کر بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ نے، اور پچھلے دنوں میں نے آپ کا ایک کالم پڑھا جس میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں تھیں۔ کیا سلسلہ تھا یہ کالم؟ کس چیز سے متاثر ہو کر آپ نے لکھا؟ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم لوگ جو لکھنے والے ہیں یہ عوام کی آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے اور کان بھی ہے۔ ہمارا کام ہوتا ہے جو معاشرے میں جو ہو رہا ہے، جو حکومت کے دعوے ہوتے ہیں یا حکومت کی باتیں ہوتی ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، اس پر نظر ڈالیں، عوام تک اس کو پہنچائیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ایسے مایوسی والی بات کی تھی جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہے بلوچستان کے، ان کا اللہ پاک نے ان کو بہت عزت دیا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے مایوسی کا اظہار کیا، اگر میرے استعفیٰ دینے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ آپ ہمارے بلوچستان کے چیف ایگزیکٹو، یعنی مایوسی کا اظہار کیا؟ مایوسی کا اظہار کیا۔ یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ میں خصوصی طور پر میرا مشورہ ان کو یہ تھا کہ آپ سر چیف ایگزیکٹو ہے، سارے وہ ریاست کے وہ جتنے ایجنسی ہے سب آپ کے انڈر میں ہیں، آپ کارکردگی کو بہتر کریں، آپ جو ہے نا عوام کو رزلٹ دے، اپنے کارکردگی سے، تقاریر سے نہیں، کارکردگی سے رزلٹ دے، عوام کو تحفظ دینا آپ کا فرض بنتا ہے۔ لوگوں کو شکایات بہت ہے، سب سے پہلے آپ اپنے کابینہ میں اپنے ٹیم ورک بنائیں، اپنی ایک ٹیم بنائیں، اس کو ساتھ جو ہے نا مشاورت کریں، اس کے بعد پروگرس دکھائیں۔ جتنا آپ پروگرس دکھائیں گے لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ تاریخ ہمیشہ بہادر لوگوں کو یاد کرتی ہے، مایوس کن لوگوں کو یاد کبھی نہیں کرتی ہے۔ آپ اپنے پروگرس کو امپروو کریں، آپ لوگوں کو رزلٹ دیں۔ پورے بلوچستان میں اس ٹائم پر ایسے حالات ہے کہ عوام مایوس ہے۔ ہمارے یہاں پہلے بزنس نہیں ہے، ہمارے یہاں فیکٹریاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں جو ہے کوئی ایسے روزگار نہیں ہے، لاکھوں لوگ اس ٹائم پر بیکار ہیں۔ آپ ان کے لیے کوئی ایسے مواقع پہ وہ کریں۔ بلوچستان میں اس ٹائم پر سر میں نے کئی بار اس بارے میں لکھا ہے، انڈسٹریز بالکل نل بٹا نل ہے، اس پر کوئی جو ہے دھیان نہیں دیا جاتا۔ ہمیشہ بے روزگاری انڈسٹریز میں جو ہے نا اس سے جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے نوجوان مایوس ہیں۔ جی، نوجوان اسی لیے تو مایوس ہے کہ وہ بیکار ہے، ماسٹر ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، پڑھے لکھے باشعور ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے زمانے کے جو ہے نا وہ تعلیم اور آج کا تعلیم بہت ایڈوانس ہے، بہت بچے جو ہے بہت امپروو انہوں نے کیا ہے، ان کا وہ دنیا کو سمجھتے ہیں، موبائل ان کے جیب میں ہے، 7 بر-اعظم ان کے جیب میں ہے، وہ جو ہے اس چیز کو بہت مانیٹرائز کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حکومت جو ہے نا پرانے زمانے کی باتیں کرتی ہے۔ ایسا جو یہ جدید دور ہے، اپنے جدید دور کے ساتھ جو نہیں چلا پیچھے رہ جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ ایک با اختیار اور اس کو تو دبنگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں صوبہ اور وفاق میں بھی وزیر داخلہ رہے ہیں، تو ان کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ایجنسی سارے ان کے ہاتھ میں ہے، تو اور یہ چیف ایگزیکٹو ہے، یہ تو بہت سے سٹیپ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے آپ کی لیویز فورس ہے جو آپ کی سیکورٹی کے جو ہے ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، 90% بلوچستان میں لیویز ہے۔ آپ نے لیویز کے جو ہے نا وہ کمانڈو ٹریننگ دے کر اپنے جو ہے وی آئی پیز کے جو ہے نا کندھوں میں لگائے ہوئے ہیں، گارڈز بنائے ہیں، ان کو آپ پالش کرنے کی جگہ آپ اس کو زنگ لگا رہے ہیں، آپ اس کو خالی ایک
डबल केबल में बिठा के आप उसका मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। आप इनको इलाकों में भिजवाएं, इनसे काम ले। जिन इलाकों से ये भर्ती हुए हैं या उनका तजर्बा है, पहाड़ों के माहिर हैं, ये आपको बेहतर प्रोग्रेस दे सकते हैं बनिस्बत दूसरे अदारों के। लेकिन हमारे लोग पता नहीं ये सुनते नहीं है या सोचते नहीं है या जानबूझकर हमारे सूबे को ऐसा रखा जा रहा है। आप देखिए गुज़श्ता 1-2 माह में कितने बड़े सानियात पेश आए हैं। ये हमारे मुल्क की बदनामी है, हमारे सूबे की बदनामी है। ऐसा बाहर वाले तो ये सोचते होंगे कि ये इस सूबे में जो है कानून बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल। और हमारे इंतजामी जो अफसरान है, हमारे IG पुलिस है, DIG है, सब दफातर में बैठ के सूबे को ठीक करना चाहते हैं। दफातर में बैठ के कभी सूबा ठीक नहीं होगा जब तक आप मैदान में नहीं होंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे। आपका सिपाही आपको नहीं देखेगा, आपका अफसर आपको नहीं देखेगा। उस वक्त तक आपका जो है सिपाही बहादुर नहीं होएगा। आप तारीख अगर पढ़ें उसमें ये वाज़ेह है, जब कमांडर जो है वो मैदान में होता है। हमारे सहाबा कराम ने बीमारी की हालत में भी खिड़की पे बैठ के जो है ना फतुआत हासिल किए हैं। हज़रत साद बिन नबी वकास का जो हिस्ट्री पढ़े, आप देखिए कि वो इतने बीमार थे, वो खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक खिड़की में बैठ के फतुआत हासिल की। कौम देख रहे थे कि हमारा कमांडर मैदान में मौजूद है। जब तक कमांडर मौजूद नहीं होगा, आजकल जो ऑफिसर्स हैं, मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ, ये ग्राउंड में नहीं होते हैं, मैदान में नहीं होते हैं। अहकामात, लेटर, टेलीफोन और ज़्यादातर सब जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे कैसे कारकर्दगी अच्छी हो सकती है? जबकि आप तारीख देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब फ़लस्तीन में दाखिल हो गए तो उनके साथ उनका गुलाम था। गुलाम ऊँट पे बैठा हुआ था और वो खुद महार खींच के आ गए थे। लोग हैरान हो गए कि अच्छा मुसलमानों का ये बादशाह है और खलीफा ये है, और कितना पावरफुल खलीफा। सर आप देखिए कि जब वो पहुंचे, उमर बिन आस ने जो है ना वो जो वहाँ के फातिह थे, उन्होंने वो लिबास उनके लिए लेकर है। अब्दुल्ला बिन जर्रा और वो उमर बिन आस, उन्होंने कहा पहले ये पहने फिर उस तरफ जाए। उसने बोला नहीं, ये मैं अपने उसी लिबास में जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। जब यहूदियों ने देखा कि भाई इतने बड़े 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का वो बादशाह और उसका ये लिबास और ये सादगी, वो सब मुतासिर हुए। देखे उन्होंने यहाँ तक कि जिस जगह में उन्होंने बोला कि यहाँ हम नमाज पढ़ेंगे तो लोगों को ये तासुर मिलेगा कि भाई कल यहाँ मस्जिद बनाए, उन्होंने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। वो उस मैदान में गए जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। उस जगह को सबसे पहले खुद उसके पत्थरें उठाई। ये होता है हाकिम, ये होता है प्रोग्रेस देने वाला हाकिम। हम फॉलोअर्स हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनके खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन अगर उनके किरदार से हम स्कूलों में तो पढ़ते हैं, हम स्कूलों में बच्चों को सिलेबस पढ़ाते हैं, लेकिन हम खुद उस पर थोड़ा बहुत अमल करें तो आप आवाम को अच्छा प्रोग्रेस दे सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान, ये आपने देखा होगा कि हर 5 मिनट के बाद ज़रगुन रोड पर देखो एक आदमी, एक गाड़ी आगे है, 6 गाड़ियाँ उसके पीछे हैं। ये अवाम के पैसों का टैक्स है, किसी के ज़ाती जागीर नहीं है, ये किसी के ज़ाती मुजाहिद नहीं है। अगर किसी को शौक है वो अपने तनख्वाह पे रखे। आप अवाम के टैक्स के पैसों को क्यों इस मद में ज़ाया करते हैं? सर सालाना 90 अरब रुपए इस नौकरियों के अलावा सिक्योरिटी अदारों को मरात, मतलब गाड़ी के फ्यूल है, पेट्रोल है, कंटीजेंसीज है, 90 अरब रुपए वो भी इस्तेमाल होते हैं। अगर उसके बावजूद आपके सूबे में अमन नहीं है, कहीं पे खला मौजूद है। ये लगता यूं है कि ये जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी पुलिस है, ये अफसरान और जो वज़रा है उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो नज़र नहीं आ रहे। अब आपको प्रोग्रेस, इसीलिए अवाम क्यों मायूस है? सर मैंने आपसे कहा कि अवाम उस टाइम मायूस होती है जब वो दीवार तक धकेला जा सकता है, उसके बाद वो मजबूर है, लड़ता है। मैंने वज़ीर आला साहब को कहा है कि मशवरा दिए, मैं एक नाचीज़ हूँ, हम और आप तो सिर्फ मशवरे दे सकते हैं, बिल्कुल नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं या दिल की बड़ास निकाल सकते हैं। अमली इक़दामात इन्होंने करने हैं। मैं कहता हूँ भाई, आप जो है ना, आप हमारे कोर कमांडर साहब, आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, तुलबा की बातें सुने, 2 मिनट रोज जज्बात से बातें करेंगे, 2 मिनट के बाद ठंडे हो जाएंगे, अपने दिल की बात, अपना दिल का बड़ास निकालेंगे, आप उनके सवाल जवाब
سوالوں کا جواب دیں, سیشن رکھیں, تمام یونیورسٹیز میں جائیں, گرلز یونیورسٹیز میں جائیں. آپ لوگوں کو خوف ہے, آپ لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں. جب باہر نہیں نکلیں گے تو عوام تو آپ سے دور ہے, پھر وہ آپ کے ذہن کا اس کو پتہ چلے گا, ناکارکردگی کا پتہ چلے گا. اخبارات میں آپ جو ہے 4 بندوں کو بلا کے آپ اپنا پریس کانفرنس کرتے ہیں. عوام آج کل جو ہے نا کوئی بھی اخبارات نہیں پڑھتا ہے, کوئی بھی پاکستان. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بس آپ کی جیب میں ساری معلومات ہیں. رات کو آپ سوشل میڈیا میں 15 منٹ میں پوری دنیا کے جو ہے نا خبریں دیکھ سکتے ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, آپ لوگوں کو اچھا میسج دیں. ہمارے جو وزراء ہیں, آپ یقین کریں ہر جگہ میں بیٹھ کے اچھا نہیں لگتا ہے. صرف ان کو یہ شوق ہے کہ ہمارا PSDP کتنا ہے, ہمارا فنڈ کتنا ہے, کتنا ملے گا. اور یہ 750 ارب روپے اس صوبے میں آتا ہے. 300 ارب روپے 400 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ ہے, باقی 300 ارب روپے بولتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا. آپ اس شہر میں پھرے, یہ دارالخلافہ ہے, یہ بہت اہم شہر ہے, 2 بارڈر کے راستے یہی سے گزرتے ہیں. آپ شہر کھنڈرات بنا ہوا ہے, شہر میں جگہ جگہ جو ہے نا رات کو آپ جائیں, یہ پورا شہر آپ کو قبرستان کا جو ہے نا وہ منظر پیش کرتا ہے. آپ کارکردگی دیکھیں کتنے ادارے ہیں. آپ ٹریفک کا آپ دیکھیں, ہمارے ٹریفک کے SSP صرف دفتر میں بیٹھ کے کوئٹہ کی ٹریفک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے یہ کیمرے لگائے ہیں, یہ خالی دہشت گرد کو ڈھونڈتے ہیں, یہ عوام کے اصلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. ان کو دفتر میں نہیں دکھتا کہ ایک روڈ پہ 4 رو میں گاڑیاں کھڑی ہیں, ریڑیاں کھڑی ہیں. یہ صرف آپ نے جو ہے نا سیکورٹی کیمرے اگر صرف دہشت گرد کو ڈھونڈنے کے لیے لگائے ہیں, پھر تو آپ کو پروگرس نہیں ملے گا. اچھا میر اسلم رضا صاحب, آپ خود میٹروپولیٹن میں رہے, جب کارپوریشن تھا تو وہاں پہ بھی آپ ایز اے کاؤنسلر بھی رہے, ایز اے ناظم بھی رہے, اور لاکھوں بلکہ یوں سمجھے کہ اس شہر کے لیے اربوں روپے آئے. ہر حکومت نے کوئٹہ شہر کیمپائرس بنائیں گے اور فنڈ بھی آئے, وہ کہاں گئے؟ سر یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے تقریباً 1998 میں آکٹرائے تھا, نیلام ہوتا تھا, اپنا سورس آف انکم آتا تھا. جس دن سے GST آئی, فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی آکٹرائے کے مد میں آپ کو وہ پیسے دیں گے اور ہر سال 10% انکریز کریں گے. آج تک وہ GST کے پیسے نہیں ملتے ہیں. اگر 4 سال کے بعد 10, 15, 20 کروڑ ملتے ہیں, اس کا نام دیا گیا گرانٹ ان ایڈ, مطلب یہ آپ کو خیرات دے رہے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ عوام کے پیسے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں. کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ MPS کو جو ہے نا ترقیاتی فنڈ کے لیے پیسے دیں؟ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ کسی MPS کو آپ فنڈ نہیں دیں. اس کے باوجود ہر دفتر میں سر کام آپ کا اور ٹینڈر کئی اور ہو رہے ہیں. حالانکہ MPA MNA یہ تو قانون سازی کے لیے, دیکھو اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے. یہ میٹروپولیٹن کا کام ہے کہ نالیاں بنائیں, سڑکیں بنائیں, صفائی کا انتظام سنبھالیں. یہ انہوں نے ہمارے وزراء نے سنبھالے. سر گزارش یہ, جس چیز میں پیسہ انوالو ہوگا نا, وہاں پہ جہاں پہ جو ہے نا شہد ہوگا وہیں مکھیاں جمع ہوں گی. تو ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وزراء کو ان دھندوں میں لگا دیے, باقی جو ہے حکومت جو مرضی ہے کرے. اور جہاں تک بجٹ کی بات ہے, آپ مجھے بتاؤ کتنے ہمارے MPs ہوں گے جو بجٹ کو سمجھتے ہوں گے؟ کن کو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کیا ہے, نان ڈیولپمنٹ کیا ہے, کنٹیجنسی کیا ہے, ایکسپینڈیچر کیا ہے, کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا؟ وہ پچھلے 2 سال میں یا یہ جو نئی حکومت وجود میں آئی ہے فروری کے بعد, آپ مجھے بتائیں عوام کے مفاد میں کیا قانون سازی ہوئی ہے؟ کوئٹہ میں 10 سال سے جو ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے, فائل پڑا ہوا ہے, آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. ٹریفک انجینئر بیرو کا قانون پاس ہو گیا, لیکن وہ بھی فائلوں میں تک محدود ہے. آج تک گراس میں جو ہے نا اس پہ گراؤنڈ پہ اس کا کوئی پروگرس نہیں ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مخلصیت. میرا اور آپ کا دل اس لیے جلتا ہے کہ ہم نے اس شہر کے لیے قربانی دی ہے, ہم نے اس شہر کے ہر غم خوشی میں فرنٹ میں رہے ہیں. ہم لوگوں نے اپنی جانیں تک داؤ پہ لگائی اپنے شہر کے لیے, چونکہ ہمارا شہر ہے, اس نے ہمیں عزت دی ہے, اس نے مقام دیا ہے. لوگوں نے اپنے ماں بہن بیٹی کو 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کر ہمیں جو ہے نا یہ مقام دیا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کے اس کے لیے
उनके सहूलियात के लिए हर कोशिश करें। मैंने आपसे कहा सर, जैसे आपको पता होगा मैं ना पैसे के लिए लिखता हूँ, ना मैं ब्लैकमेलिंग के लिए लिखता हूँ, ना अपने मुफाद के लिए लिखता हूँ। आप जैसे मेरे भाई उस्ताद रहे हैं, मैं अपने इलाके के, अपने शहर के, अपने सूबे का ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बैनुल अक़वामी तरफ कम रहूँ, अपने सूबे के मसाइल को ज़्यादा उजागर करूँ। लेकिन हमारे शहर में सबके कान पे जो है ना वो पर्दा पड़ा हुआ है, कोई भी इस पर अमल दरामद नहीं करता है। कुछ सेक्रेटरीज़ हैं, उनका अल्लाह भला करे, मेरे कालम को पढ़ते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। रिसेंटली 2-3 दफ़ा जो है करप्शन के खिलाफ मैंने लिखा, हमारे एंटी करप्शन के डीजी ने उस पर एक्शन लिया, हमारे CMIT के चेयरमैन साहब ने उस पर एक्शन लिया। ये अच्छा प्रोग्रेस है, हमें हौसला अफजाई मिलती है। नहीं, कुछ लोग हैं, आपको याद होगा जिस ज़माने में आप कालम लिखते थे, एक छोटी सी खबर अखबार में छप जाता था तो सुबह पूरे दफ्तर को वो क्या कहते हैं बुखार हो जाता था कि यार हलचल मच जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। आज क्यों गफलत से वाबस्ता है? इसलिए कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब पैसे के बिना पर होता है। जितना करप्ट अफसर जितना ज़्यादा पैसे देगा, इतनी उसको जो है अच्छी पोस्टिंग मिलेगी। इस वजह से हर महकमा तबाह हो रहा है। सर मैं आपको एक और आपके नोटिस में लाऊं, गुज़श्ता रोज़ एक सेक्रेटरी साहब के पास मैं बैठा हुआ था, उनके पास मिनिस्टर साहब मेरे से पहले आए थे, उनको कहा कि डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टिंग यहाँ कर दें। उसने कहा सर ये 4 अरब रुपए हैं, सूबे का अमानत है, इसमें जो है ना जो कम्पिटेंट अफसर बैठा हुआ है उसको आप हटाएंगे, ये जो जिसका नाम दे रहे हैं ये ठीक आदमी नहीं है। तो उसने बोला नहीं मुझे चाहिए, उसने सेक्रेटरी साहब ने इनकार किया। उसके बाद सेक्रेटरी साहब ने ACS साहब को भी लेटर लिखा और CS साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को। रिजल्ट उस बेचारे को ये मिला कि 3 दिन के बाद वो खुद ट्रांसफर हो गया। जब ऐसे आप अपने सेक्रेटरीज को कमजोर रखेंगे, ऐसे डिसार्ड रखेंगे, आप हेल्थ का सेक्रेटरी लाते हैं 3 महीने में बदल देते हैं, आप एजुकेशन का सेक्रेटरी लाते हैं उसको 6 महीने में बदल देते हैं। सेक्रेटरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। सर जो ज़्यादा अच्छे काबिल वो सेक्रेटरीज है वो ज़्यादातर OSD हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, आज मेरे नज़र से एक खबर गुजरी, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म के साथ ग्वादर गए थे, क्या एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया? क्या खबर? ये कल रात को इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ है, फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान वाले या बलूच नाराज क्यों हैं। ग्वादर का एयरपोर्ट का दुनिया का बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट है, आपने उसका इफ्तिताह किया है। आप सुबह शाम दावे करते हैं कि ग्वादर से जो है ना बहुत इक़्तिसादी हालात ठीक हो जाएंगे, और उसका जो इफ्तिताह आप इस्लामाबाद के कमरे में करते हैं जिसमें ना बलूचिस्तान का वज़ीर आला है ना गवर्नर है। फिर आप कहते हैं बलूच नाराज़ क्यों हैं। जब आप ऐसे ब्लेंडर्स करेंगे, और दूसरी बात CPEC का फेज़ 2 शुरू हो रहा है, पंजाब से शुरू हो रहा है। पैसे पाकिस्तान के लिए आए हैं या सिर्फ पंजाब के लिए आते हैं? नंबर 2 ये मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के 2 इंडस्ट्रियल जोन थे CPEC 1 में, आज तक न उनका इफ्तिताह हुआ, न उस पर काम हुआ, ना ही आज तक उसका प्रोग्रेस मिला। आप बलूचिस्तान वालों को क्या मैसेज, कल रात को जो आपने ये हरकत की है हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, चीन के वज़ीर आज़म हमारे क्या कहते हैं, हमारे हुक्मरान हमेशा कहते हैं कि वो हमारे बैक पे खड़े हैं, उसी से हमारी तरक्की का मुस्तकबिल है। लेकिन जब आप एक कमरे में बैठ के वज़ीर आज़म साहब को इफ्तिताह कराएंगे, ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ग्वादर में आपकी जो है ना सिक्योरिटी कमज़ोर है, आप वहाँ पे इफ्तिताह नहीं कर सकते हैं। क्या वजूहत है कि आपने इस्लामाबाद के कमरे में बैठ के इतना बड़े उसके एयरपोर्ट के इफ्तिताह किया, और बलूचिस्तान के नुमाइंदों में से कोई भी मौजूद नहीं है, ना ही कोई MNA, ना ही कोई वफाकी वजीर। जाम कमाल साहब हमारे वफाकी वजीर है, वो भी नहीं है। अगर वजीर आला, बल्कि वो जहाज में आते, एयरपोर्ट पे उतरते, इफ्तिताह करते, 1-2 घंटे बैठ के मुतबरीन से मिलते, फिर जहाज में बैठ के वापस चले जाते। सर मैंने आपसे कहा कि वो जो इस्लामाबाद का माइंडसेट है ना वो कल बदला था, ना आज बदला है, और ना कल बदलेगा। उनका माइंडसेट ये गुलाम कौम है, बस इनको डंडों से मारो और गुलामी ये तस्लीम करेंगे। लेकिन हमने तो वक्त गुजार लिया, नई नस्ल बिल्कुल इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने ग्राउंड रियलिटी को एड्रेस नहीं किया, अगर आपने प्रोग्रेस नहीं दिया, ये नौजवान बच्चे और आपसे नाराज होंगे, और ज्यादा आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और बलूचिस्तान के लोग, आप उनको कुछ मत दो, इज्जत जरूर दो, इज्जत के भूखे हैं। आप ऐसा काम ना करें जो हमारे अंदर आने वाली नस्लें आपसे बदजानो। बहुत बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद असलम मरीन साहब कि आपने
ملکی صورتحال پر بھی بات کی اور صوبے کی صورتحال پہ بات کی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین، آپ نے میر محمد اسلم برنس صاحب کی باتیں سنی، جنہوں نے بلوچستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بات کی اور ملکی حالات کے حوالے سے بھی. اللہ کرے کہ ہمارے حکمران اوش کے ناخن لے، اس صوبے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کریں تو شاید بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.